Welcome to the 7th International Day of Yoga. International Day of Yoga is observed and celebrated on 21st June every year. It was adopted by United Nations General Assembly in 2014, and since 2015, the whole world has been observing and celebrating International Day of Yoga with fervor and enthusiasm. In Kazakhstan also, we have been celebrating International Day of Yoga since 2015. In 2019, I'm very happy to tell you that we celebrated this day in 10 different cities. In 2020, however, because of the pandemic, we celebrated it online. This year, we are celebrating again in 10 different cities in a hybrid format. Yoga is not new in Kazakhstan. Yoga is not new to Kazakhstan. In fact, Kazakhstan is dotted with so many yoga institutes, centers, and trainers that we are overwhelmed by the positivity towards yoga when we meet people here. These trainers, these institutes, these centers have contributed immensely and enthusiastically in celebration of International Day of Yoga. We take this opportunity to thank them for supporting us and for contributing so enthusiastically and participating in International Day of Yoga. Thank you, all of you. Our Cultural Center, Swami Vivekanand Cultural Center, imparts free yoga classes. Under our Government of India funded ITEC program, 12 Kazakhs have been trained in advanced yoga, which is a very, very heartwarming thing. Yoga is a 5,000 years old science. It holistically looks at mind, body, and soul. In fact, in today's negative environment where the pandemic has taken a huge toll on our mental and physical well-being, many have benefited from yoga to bust and combat their stress, anxiety, and depression. Many techniques in yoga, like meditation and breathing exercises, have trained our minds and ourselves to live in the moment, where the presence is and where actually the life lies. Yoga is a journey of self, through the self, to the self. Let us all make efforts to enlighten ourselves with more peace, more health, and wellness internally to make this world a more peaceful place, a healthier place, and a place with a lot of well-being, for a simple reason that unless we are happy from inside, we are healthy from inside, or we are peaceful from inside, we cannot spread the peace and health outside. And we all need is a potent instrument called yoga. Thank you so much. Have a good day. Пожалуйста, открыть класс. Сидите как удобное положение, комфортно. Спина прямая. Плечи раскрыты. Глубокое дыхание через нос. Вдох. Выдыхаем. Спокойно плавное дыхание. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Если удобно, ладони вместе, закрыть глаза еще. Поем мантра Ом 3 раза. Вдох. Выдыхаем. Следует вдох. Oh.
Спокойно опускайте руки на колени. И спокойно открыть классы. Потихоньку можете вставать, пожалуйста, на коврике. Ноги открываем. Сначала мы работаем упражнение шеи. У кого есть проблемы с шеей, или у кого есть, аккуратно делайте, пожалуйста, не торопясь, пожалуйста. Руки в сторону опускаем, на вдох, выдыхаем на правый. Вдох, на выдыхаем налево. Вдох, на выдыхаем правый. Вдох, на выдыхаем налево. Плавание, не торопясь, пожалуйста. Вдох, вперед, выдыхаем на правый. Вдох, на выдыхаем налево. Теперь вдох, голову прямая, смотрите вперед, на теперь вдох, выдыхаем вперед, вниз. Вдох, на выдых, нас. Вдох, выдыхаем вперед. Вдох, вверх, на выдыхаем. Вдох, выдыхаем вперед. Вдох, на выдыхаем. Нас. Отлично. Если головокружение есть, еще медленно делайте, пожалуйста. На теперь вдох, выдыхай на правую сторону. Вдох, выдыхай на левую сторону. Вдох, выдыхай на правый. Вдох, выдыхай на левый. Вдох, выдыхай на правый. Вдох, выдыхай на левый. Теперь шею уже разминали, теперь будем маленький круг делаем, пожалуйста. Теперь аккуратно вдох, вперед опускаем, вдыхаем. Вдох, назад, выдыхаем. 3 раза вообще надо. Вдох, вдох, выдыхаем. Вдох, выдыхаем вперед. На другую сторону, пожалуйста. Вдох, выдыхаем вперед. Вдох, назад, выдыхаем вперед. Вдох, нас выдыхаем вперед. Вдох, выдыхаем. Это упражнение шеи. У кого есть проблемы с шеей, это хорошо разменяйте, хорошо успокаивается шейная проблема. Теперь начинаем, пожалуйста, упражнение плечи. Руки в сторону. Вдох, руки вверх, вдохом, руки поднимите вверх. На выдохе опускайте, пожалуйста, ниже. Еще раз. На вдох, руки вверх. Выдыхаем, руки вниз, опускайте, пожалуйста. Еще раз. На вдох, руки вверх. А на выдох, руки вниз, опускайте. На 3 раза закончили. Теперь начинаем упражнение на плечи, пожалуйста. На теперь руки в сторону. Пальцы поставите на плечи, при плечи поставим. Плечи поставим. На вперед, когда вперед, вдох. Выдыхаем нас. Когда вперед, на вдох, вперед. Выдыхаем нас. Вдох, вперед. Выдыхаем. Теперь в другую сторону, пожалуйста. На вдыхаем нас. Вдох, вперед. Выдыхаем нас. Вдох, вперед. Выдыхаем. Вдох, вперед. Выдыхаем нас. На теперь руки опускаем. Опущение теперь начинаем, пожалуйста. Корпус, руки вверх. Вдох, вдох на правый, на левый, на правый. Вдох, на вдох на левую сторону, правый палец на левое плечо. Вдох, прямо на выдыхай на правую сторону, левая рука на правое плечо. Вдох, на выдыхай левую сторону. Вдох, выдыхай на правый. Вдох, на выдыхай на левый. А на выдох. Можно корпус вперед, медленно опускаем. Немножко мы уже саратку мы уже закончили. Первое упражнение начинаем тадасана. Ноги чуть-чуть открыть, пожалуйста. Руки вверх. Самок пальцы. Вытяните пальцы максимально. Плечи не поднимите, приподнять плечи ниже. Вытягивайте себе корпус выше. На вдохом поднимите вверх, пожалуйста. Держите, пожалуйста, хотя бы 10 до 15 дыхания. Уже начинали. 3. Держите еще. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10. Медленно опускаем. Немножко успокоиться, пожалуйста, расслабиться немножко. И еще раз делаем. Если вам сложно, можно 5 дыханий делайте. Если получится, давайте 15. Или 10 делайте. Вдох. Еще раз руки вверх. Видите, руки максимально вытягивайте, вытягивайте максимально. Теперь пятки поднимите вверх. Балансируйте. Смотрите вперед себя, пожалуйста. Фиксируйте на точке, где можно. Равновесие найдете. Уже 5, 6. Глубоко дыхание через нос. 7, 8, 9, 10. Еще 5 осталось. Еще 4, 3, 2, 1. Отлично. Медленно опускайте руки в сторону. Расслабьте, пожалуйста. Теперь вдох. Спокойно. Выдыхаем. Через нос вдох. Выдыхаем. Не врикшасана, после 3, пожалуйста. Теперь начинаем правая стопа, поднимите вверх, согните колено, пожалуйста. Поставьте максимально выше, если сколько можете. Если не, ладони вместе, если не получится, можно пониже, можно выжать. Или у кого колено полетит, не очень удобно, ниже колено держите, пожалуйста. Это тоже неудобно, вот так тоже можно стоять. Посмотрите, как удобно. Врикшасана, ладони вместе, на вдох, руки вверх. Ладони вместе, смотрите вперед, плечи ниже. Дышим через носом. Дышим. Дышим. Держите 10 секунд, пожалуйста. Еще чуть-чуть осталось. Еще 5. Еще 4. Еще 3. Еще 2. Последний. Выдыхаем, медленно опускайте. Немножко можно ноги, если болит, немножко расслабьте, пожалуйста. Теперь меняйте нога. Левая стопа начинаем. Левая стопа через направо. Ладони вместе. Когда можете, вдох. Поднять руки вверх. Ладони вместе. Смотрите вперед. Дышим. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдыхаем. Медленно опускайте, пожалуйста. Немножко. Это упражнение помогает укреплять ноги. Посмотрите, пожалуйста, по готовке. Если сложно, немножко можно спокойно 5 или 7 дыханий делать, потом можно побольше увеличить можно. Теперь начинаем падахастасана. Ноги открыты, ноги, руки вверх, вдох. Если спина полетит есть, колено кибайте чуть-чуть, пожалуйста. На выдох медленно опускайте, наклон вперед, ниже. Руки боком поставите, пожалуйста. Если не удобно, пальцы поставите. На выдыхаем. Ниже, дышим, упор на пальцы ног, упирайте на пальцы ног, почувствуйте, нужно пальцы ног, пятки упирайте одинаково, руки просто стоите, не надо упирать сильно, пожалуйста, дышим через носом, еще 5 осталось, 4 еще, 3, 2, 1. На вдох, руки вверх. Выдыхаем. Опускайте на сторону. После этого упражнения наклон вперед мы делаем сейчас прогиб. Называется арта-чакрасана. Если у вас спина полетит, аккуратно делайте, пожалуйста. Руки на пояс. Руки на пояс. Плечи назад, локти назад, на ноги чуть раскрыты, на выдыхаем, медленно прогибайте спину, голову назад, прогибайте, пожалуйста. Если у вас спина полетит, сильно не прогибайте, чуть-чуть прогиб, можно чуть меньше делать вот так, как она показывает, вот так можно делать. Если у вас есть спина проблем, если спина проблем есть, если вам хорошо, прогиб можно максимально, голову назад, дышим через носом, еще 5 дыханий немного осталось. 4, 3,
2, 1. На вдох, медленно вверх. На выдох. Если спина чувствуете, пожалуйста, чуть-чуть таз крутите, пожалуйста. Если можете, на выдох. Чуть-чуть крутите, расслабьте. Теперь начинаю после утида. Триконасана. Руки на пояс, ноги открываем, пожалуйста. Срок открывайте, поворачивайте на правую стопу, правый 90, левый палец ног вперед смотришь, корпус прямая, руки вверх, вдох, на выдох медленно опускайте на правую сторону. Если получится, ниже колена. Если неудобно, выше колена можно держать, пожалуйста. Или если удобно, сторону можно поставить. Главное, смотрите, какой уровень вам подходит, вы можете делать. Главное, можно руки, если неудобно, руки, видите, как колено ниже колена поставите. Или если получится, еще ниже, боком опускайте, пожалуйста, на правую сторону. Как это показываете, какой уровень вам, какой вам больше подходит. Не торопясь, делайте, как вам удобно. Еще 3, 2, 1. Следующий вдох, можно поднять вверх. На выдохе меняй сторону. И еще раз, ребята, какой вам уровень подходит. Если неудобно, руки можно ниже колена, правая рука вверх, смотрите вверх можно. Или смотрите вперед можно. Если вам удобно, поставите боком, эта девушка. Или если вам спина болит некомфортно, как она, поставите ниже колена. Сколько можете, пожалуйста. Еще 4 дыхания осталось. 3, 2. След вдох, можно понять вверх. На выдыхаем. Ноги поближе возьмите, пожалуйста. Немножко руки в сторону. Триконасана. Это помогайте, у кого есть проблемы с спиной, или шейной проблемы, или коленной проблемы. Все помогайте. Это самое важное упражнение. Снимайте боль на пояснице, если есть боль на пояснице. Теперь начинаем сидеть позже, пожалуйста. Начинаем тандасана. Как будет проходить, можете сидеть, пожалуйста, медленно. Сидите на колено, согните, ниже, 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 садитесь. Вдох, руки назад, ноги прямые. Вот ноги прямые, руки в сторону, плечи назад, вот голову прямая, смотрите вперед, плечи назад, смотрите вверх. Это называется тандасана. Пытайтесь выровнять спину, пожалуйста. Как, ребята, сидите, посмотрите, спина точно прямая. Голову прямая, смотрите, нога прямая, пальцы ног на себе. Вытяните, пожалуйста, спина вытягивайте максимально вверх. После этого поса, плечи нас на вдох. Начинаем согнуть колено, пожалуйста. Ноги вместе, стопа вместе. Сколько можете, поближе можно принести, пожалуйста. Потрасна, ноги вместе. Сколько можно поближе принести, стопа. Спина прямая, смотрите вперед. Если получится, колено опускать в сторону, спина прямая. Или если неудобно, чуть-чуть приподнять можно. Как вам удобно. Давайте дышим через нос. Уже 3 дыхания пошли. 4. Дышим. 5. 6. Спокойно. Если вам что-то беспокоит, можно чуть-чуть расслабиться, отдохнуть можно. 9. 10. А после этого начинаем ваджрасана. Ноги прямо, колено согните, пожалуйста, на садись можно. Коленом на пятки можно. Вас ягодицы нужно на пятки поставите, пожалуйста. Обувь на правой ягодице, на правой пятке, левой на левой. Большой пальцы вместе, руки на колено, пожалуйста. Ваджрасана. Ваджрасана помогайте, как снимать колено боль. Ваджрасана самое полезное упражнение, которое снимает боль на стопа. Тоже. Она хорошо раскрывает у вас колено стопы. Когда вы сидите постоянно, у вас колено болит или проблема есть, она потихоньку проходит. Если у вас что-то болит или дискомфорт, можно положить между стопа, может, одеяло, это подушка, садитесь, пожалуйста. Спина прямая, смотрите вперед, ваджрасана. Дышим. Дышим. Дышим.
Еще 4, 3, 2, 1. После ваджрасана можно понять, можно потихоньку вставать, пожалуйста. Арта устрасана. Здесь тоже, пожалуйста, у кого есть спина болит, есть руки на пояс поставите, чуть-чуть назад можно, больше назад надо, чуть-чуть локти на себе. Кола у нас вот так хватит. Сейчас девушка показывает, у кого есть спина болит, немножко сильно не перегибайте, чуть-чуть, вот это перегиб хватит, немножко кола у нас. Если у вас спина проблем нет, максимально можно делать. Посмотрите, слушайте свое тело. Если вам неудобно, не надо сильно сжимать, добить себе. Смотрите, вот если получится, вот так можно делать. Если не получится, чуть-чуть маленький прогиб, видите, это тоже помогает вам. Делайте еще 2 дыхания. Еще 1 на вдох, вверх на выдох. Садись на можно. Ваджрасана немножко, пожалуйста. Если у вас спина болит после этого упражнения, если есть, чуть-чуть вперед, немножко, пожалуйста, вытягивайте, пожалуйста, на пошу кошки. Вдох, опускаем. Садись можно, пожалуйста. Если уже устали или головокружение есть, это вам хватит сегодня. Может быть, у вас спина немножко проблемы есть, поэтому нам это хватит. Если это нет, еще раз давайте на полную устрасану можно делаем. Руки на пояс. Таз на вдох, на правую руку на правый пят. Потом левую руку на левый пят, пожалуйста. Таз вперед. Кола у нас максимально. Это сильно упражнение спины. Если у вас спина беспокоится, колено не болит есть, можно носочки стоять, пожалуйста. Вот, как она показывает, можно носочки можно стоять, если сильно беспокоится. Если вам удобно, можно полную после, вот так можно делать, пожалуйста, до полностью. Еще 5 дыханий осталось. Давайте дышим через носом. Еще 4, 3, еще 2, еще 1 на вдох, следующий вдох, можно вверх, на выдыхаем, можно сидеть. Сасакасана, пожалуйста, ноги открывайте, руки вперед, медленно опускайте. Это помогает после этого прогиб. Видите, вытягивайте спину, максимально вытяните, пожалуйста, спину. Максимально вперед. Видите, спина вы как вытягиваете. Это компенсация прошлого упражнения. Поэтому максимально вытяните себя вперед, пожалуйста. Вытяните максимально. Еще чуть-чуть. А ну да, давайте хватит. Потом усну. Здесь на вдох. Вниз руки вверх. Потом усну хочет. Поэтому выдыхаем. Руки вниз, пожалуйста. После этого упражнения мандукасана. Вот на мандукасана посмотрите, ноги открывайте. Правая рука выше, правая рука на левую сторону лопатка. Потом левая рука на правую лопатку, пожалуйста. Правая лопатка. Раскрываем чуть-чуть, смотрите вверх. Смотрите вверх. Здесь посмотрите, если у вас спина полетит, немножко только локти открывайте, просто так стоите, пожалуйста. Если спина полетит, локти раскрывайте, немножко прогиб можно стоять, чуть-чуть. Максимально открывайте, пожалуйста. Максимально, чем больше, лучше. Грудные клетки полностью раскрывайте. Дышим. Еще 3. Дышим. Еще 2. Дышим. Еще 1 на вдох, руки вверх, на выдыхаем. Начинаем другую сторону, пожалуйста. Теперь левая рука на правую лопатку, правая рука на левую лопатку поставим, пожалуйста. Начинаем. Вдох, на выдох. Раскрываем грудные клетки, смотрите вверх. Уттана мандукасана. Здесь если еще раз, пожалуйста, видите, она не сильно прогиб не делает, чуть-чуть. Только лопатка раскрывайте. Локти раскрывайте. Здесь она больше чуть-чуть прогиб не делает, как если получится, грудные клетки чуть-чуть больше открывать можно. Дышим. Еще 4. Если у вас головокружение есть, голова болит или неудобно, можно любое время можно остановить, чуть-чуть отдохнуть, потом можно начинать.
Еще один. Вдох. Медленно вверх. Выдох. Руки вниз на выдох. Ноги прямые, пожалуйста. На Патрасана, ноги прямые. Вдох. Колено согните, правое колено. Правое колено согните, левое прямое. На вдох. Правая рука назад. Левая рука через колено, пожалуйста. Ладони поставить на коврике. Смотрите в правую сторону. Посмотрите, если так неудобно, руки можно выше поднять. Если не могут оставить коврики, не надо сильно мучить себя, пожалуйста. Руки можно поднять вверх, смотрите в правую сторону. Здесь главное нужно спина прямая, плечи раскрыты. Вот, посмотрите, спина прямая, плечи раскрыты. Если вам совсем не могут оставить пол, локти кидайте. Вот так можно. Это модификация можно. Или можно руки поставить чуть-чуть выше. Вот так можно поставить. Главное, спина прямая, раскрыта нужно получать. Теперь потихоньку на воду смотрите вперед. Менять нога, пожалуйста. На правое прямая. Согните левое колено. Левое колено согните, пожалуйста. На теперь то же самое. Левая рука назад, правая рука через колено на пол поставить. Смотрите левую сторону. Если неудобно, руки можно поднять вверх. Главное, пожалуйста, здесь важно, должен чувствовать спина скручивание, не напряжение. Если у вас неудобно, напряжение есть, можно девушка показывать чуть-чуть легче вариант. Вот так можно делать. Или если вам комфортно, скручивать удобно, можно, пожалуйста, как его полный вариант можно делать. Спина вытягивайте, выровняйте спину, скручивание максимально в правую сторону. Немножко осталось, ребята, держите еще 3 дыхания. Еще 2. Еще 1. Выдох, смотрите вперед. Понятно, наверх, правую руку вверх. Выдыхаем. Ложитесь на, пожалуйста, ноги назад. Ложитесь. Макрасно. Вот. Это самый удобный способ будет у вас. Только не уснуть, пожалуйста. Еще немножко остается, потом будем савасана. Это не савасана еще. Ноги открываем. Широко открывайте ноги, стопы расслаблены. Руки вперед. Голову можно в любую сторону. Либо правая, или левая, где вам удобно. Ложитесь. Здесь хорошее упражнение любого поста, когда вы занимаете лошади. Это самое хорошее упражнение, успокаивает вас. Если вам что-то дискомфорт есть, так можно ложить, можно успокаиваться. Давайте немножко отдохну. Это хорошо, просто удобно. Еще 4, 3, 2, 1. На вдох. Медленно вверх. Давайте голову поменяем в другую сторону. Не только одну сторону работали, в другую сторону то же самое. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но потихоньку давайте, не уснуйте, еще чуть-чуть осталось. Давайте, не уснуйте, ребята, давайте, девочки тоже. Теперь начинаем. Пуджангасана веряса. Пуджангасана. Ноги вместе держите, пожалуйста. Ноги вместе. Теперь сначала локти поставить вперед. На вдох аккуратно вставайте. Можно улыбаться, тогда легче будет упражнение делать там как. Ноги вместе. Если спина чувствуете, немножко ягодицы сжимайте, пожалуйста. Еще 4. Еще 3. Если у вас спина болит, есть чуть ниже опускать, можно локотем стоять. Это сарас пуджангасана. 1. Следующий вдох можно медленно опускать. Мы знаем, как отдыхаете, да? Мы учили. Макрасана. Давайте чуть-чуть стоим, немножко отдыхайте. Немножко. Сразу начинаем еще раз, пожалуйста, на пуджангасана. Теперь ладони поближе, уровень груди поставить. Вдох.
можно приподнять, можно. Чуть-чуть локоть кибайте, пожалуйста, локти немножко кибайте. Если спина болит, чуть ниже опускайте. Если удобно, чуть выше поднимите, пожалуйста. Это Бхуджангасана, плечнасана. Дышим. Если кто можете, пожалуйста, посмотрите. Если спина болит, чуть ниже опускайте. Если получится, чуть выше, да, вот так. Вот, чуть-чуть кибайте локти. Чуть-чуть кибайте. Немножко локти кибайте, можете стоять, пожалуйста. Дышим. Вот так. Локоть кибайте нужно. Руками не упирайте, больше спина должна работать. На выдыхаем вниз, пожалуйста. Прошлый поза, если чуть-чуть дискомфорт, ноги немножко открыть можно. Давайте начинаем. Макрасна. Отдыхаем макрасна. Вдох можно. Давайте чуть-чуть. Ноги вместе, руки назад. Ладони вниз, смотрите, пожалуйста. Салабасана. Салабасана, вдох, ноги обе поднять вверх. Обе поднять. Если невозможно обе ноги поднять, пожалуйста, только можно одну ногу поднимите вверх, пожалуйста. Одну ногу поднимите, по очереди поднимите. Правая нога 5 дыхания, левая нога 5, вы обе поднимите. Или если удобно, обе ноги поднимите, пожалуйста, как девушка делает, или одну ногу. После 5 меняйте нога, если кто одну ногами делает, или кто может делать обе ногами делать, пожалуйста. Еще 3, 2, 1. Выдох, вниз. Выдыхаем. Руки вперед, чуть макрасно отдыхайте. Посмотрите спина, как чувствуете. Если что-то дискомфорт есть, ничего страшного, это упрощение спины. Поэтому немножко будет дискомфорт чувствовать. Это пройдет. Теперь ложите, пожалуйста, на Седу Пандасана. Боком ложите, пожалуйста, Седу Пандасана. Седу Пандасана, согните колено, пожалуйста, руки. Вот. На вдох можно держать на пятки, поднять вверх, пожалуйста, максимально вверх поднимите. Здесь смотрите, пожалуйста, здесь есть два варианта. Если вдруг неудобно, можно руки под поясницу поставить, пожалуйста, если неудобно. Если вам дискомфорт, так не можете делать, давайте руки под поясницу поставить, поднимите вверх, пожалуйста. Или если получится, можно держать пятки, поднимите вверх. Еще 5. Руки под поясницу поставите, таз, это помогите таз, это тоже упрощение, немножко модификация. Вообще нам нужно держать пятки, если не получится, не торопитесь. Потом получится, поэтому пока так мы держим, пожалуйста. Еще 3, 2, 1. Выдыхаем, медленно опускайте, ноги прямые. Теперь руки поставите на около ягодиц, пожалуйста. Уттана Падасана. Уттана Падасана, обе ноги надо поднять нужно, пожалуйста. Вот так. Если вот так неудобно, посмотрите-ка, вот так 45 раз держите, пожалуйста. Если вам так неудобно будет, руки можно под ягодицы поставить. Вот видите, девушка, показываете, под ягодицы можно положить, она немножко легче будет. Если у вас спина болит, некомфортно, руки под ягодицы, пожалуйста. Или вы хотите еще сильно, тогда руки в сторону. Здесь можно, вот так можно держать, пока вы держите, пожалуйста. Еще 3, немного. Еще 2. Еще 1. На выдыхаем. Медленно опускайте, пожалуйста. Медленно опускаем. Немножко отдыхайте, чуть ноги расслабить. Теперь можно артахаласана. Теперь ноги поднять, согните колено, ноги поднять вверх, прямая нога. Или прямая нога можно поднять вверх, пожалуйста. Пальцы ног на себя. Питайте вас ягодицы на коврике, поясницу на коврике опустите, пожалуйста. Нога прямая, пальцы ног на себя. Если тоже, если получится, хорошо, вам как можно руки боком поставить. Или если неудобно, поставьте руки под ягодицы, пожалуйста. Как она держите, под ягодицы поставите. Это немножко легче будет на спине.
Если спина болит, некомфортно, руки под ягодицы поставить, пожалуйста. Не торопясь, глубокое дыхание, еще 5. Еще 4. Еще 3. Еще 2. На последний, на выдох, если хотите, можно, медленно опускайте. Не торопись, пожалуйста, медленно, 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 медленно. Опускаем. Можно искать, где у нас кубики, если нет. Это просто не помогайте искать кубики. Медленно опустите, пожалуйста. Теперь колено согните. По-моему, асана. Колено возьмите, пожалуйста, руки, ладони вместе на голову вверх максимально. Можно подпору, можно колено принести, пожалуйста. Посмотрите, подпору на колено можно принести. Подпору. Если можно, подпору на колено. Если так неудобно, вам сложно, чуть-чуть можно, голову можно чуть-чуть вперед перенесите, пожалуйста. Или если шея болит, неудобно, чуть-чуть смотрите вверх можно. Пальцы ног вот себе, пальцы ног вперед смотрите, вот так вперед смотрите. Держите колено по максимально на себе. Сжимайте максимально на себе. Еще 5. 4. 3. 2. 1. Теперь выдыхаем. Медленно опускаем. Теперь ноги прямые. Ноги открываем. Самое сложное упражнение, мы все знаем, да, умеем делать это савасана. Отдыхайте, пожалуйста. Минут 2. Закрытые глаза. Пытайтесь расслабиться, пожалуйста. Начинайте на голову расслабить. На шее. На плечи расслабиться. На лопатке. Руки. С ребро. На живот. Ягодицы. На бедро. Расслабься, пожалуйста. Спокойное дыхание. Дышим спокойно. Представьте, каждый выдох пол уходит. Каждый вдох энергию получаем. Принимайте энергию. Опускайте пол. Принимайте энергию. Опускайте на пол. Принимайте всю энергию. Опускайте все пол, который есть у вас. Расслабьтесь. 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 Внимание перенесите, пожалуйста, пальцы потихоньку, эти пальцы рук, пальцы ног. Стопа на круг делайте, пожалуйста, пальцы ног. Крутите направо, налево, на руки вверх, ноги вместе. На руки вместе, вытяните пальцы ног от себя, руки на стол максимально. Еще.
Еще вытягивать. Ложите через правый бок, ложите на правую сторону, немножко стоим, правую сторону. Медленно, спокойно можно. Потихоньку можно вставать, сидите. Как вы чувствуете? Надеемся, все хорошо чувствуете. Это все упражнения помогают, как и самое элементарное упражнение. Она работает спина, руки, шея. Какой проблема есть, на пояснице проблема или шея проблема, все помогайте. Теперь мы начинаем дать вам дыхательное упражнение. Дыхание, которое самое важное упражнение. Мы все знаем, да? Дыхание это нужно, чем остальное, чем еда, чем вода. Первое упражнение капалабхати дыхание. Это капалабхати помогает там, как укреплять там легкие, хорошо улучшает циркуляцию крови. Еще какой у вас есть проблемы с дыханием, это хорошо помогает. У кого есть высокое давление, вы делаете немножко перерыв, немножко спокойно. И начало времени немножко головокружение будет. Если чуть-чуть кружение, это нормально. Если сильно кружите, можно остановить чуть-чуть, потом можно начинать. Теперь начинаем, пожалуйста, на капалабхати, закрыть глаз, на вдох, выдыхаем. Медленно открыть глаз. Как это работает, пожалуйста, посмотрите, вдох носом, выдыхаем резко. Выдыхаем через рот резко носом. Вдох, плавание, вдох делаем, как не быстро, как плавный, медленный вдох. Выдыхаем резко. Этот выдох 30 раз общее будем делать. Вдох медленно, выдох резко будем. Давайте начинаем. Первый круг начнем. Вдох. Опускайте, пожалуйста. Расслабиться. На вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Чуть-чуть закрыть глаза. Почувствуйте ощущение, пожалуйста. Почувствуйте дыхание. Пока чувствуете энергию. Медленно, спокойно открываем глаза. Теперь смотрите, пожалуйста, если у вас головокружение есть или голова болит есть, вы можно остановить. Потом сама можно делать помедленно. Хотя бы 10 круг начала или 15 круг. Или если вам все хорошо, можно повторить, можно еще раз. Вдох. Спокойно. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Медленно, спокойно открыть глаза, пожалуйста. Есть головокружение? Надеемся, нет. Если есть, не переживайте, вы думаете, почему я дыхание делаем головокружение. Это нормально, потому что как циркуляция попадает быстро, чем интенсивно, чем обычно. Поэтому мы чувствуем немножко головокружение. Это нормально. Если сильное кружение есть, пожалуйста, остановите третий круг, пока не делайте. Несколько раз делайте, пожалуйста, один круг или два круга. Потом можно третий круг начинаете. Постепенно. Давайте мы будем третий круг, если головокружение, голова болит есть, остановите. Третий начнем. Вдох. Выдох начнем.
Расслабиться. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. Медленно, спокойно открывай. Это самое лучшее дыхание. Там улучшается циркуляция. Второе дыхание. Помогайте циркуляции, пожалуйста. У кого есть низкое давление, высокое давление, нади содан. Нади – это сосуды, содан – это проверка. Там, как. Она помогает нам все сосуды, проверка по имеду. Если плохо циркуляция есть, она улучшает путь циркуляции. У кого высокое, она стабилизирует путь. Если низкое, высокое давление, это помогайте, пожалуйста. Это работает, начинайте мудро. Первого два пальца согните, пожалуйста. Четвертый палец налево. Большой палец направо. Если так неудобно, вот так тоже можно, лучше четвертый налево, большой палец направо. Начинаем налево, вдох, 4, раз, 2, 3, 4. На закрываем налево, выдыхаем право, 4, раз, 2, 3, 4. Вдох, правый, 4, раз, 2, 3, 4. Выдыхаем лево, 4, раз, 2, 3, 4. Вдох. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Вдох налево. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Вдох налево. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Медленно руки опускайте. Надо, как можно делать? Вдох налево начинаем, выдох направо, потом, который выдыхаем, вдох правый, выдыхаем налево. Еще раз, вдох налево, выдыхаем правый, потом вдох правый, выдыхаем. Не путайте, когда выдыхает сторона, это сторона вдох, начинаем налево, вдох, начинаем, выдох направо, да? Который выдыхаем правый, и это сторона вдох делите, выдыхаем налево. Теперь, который выдыхаем налево, вдох, делите налево, выдыхаем правый. И это по 4 или 5, 6, как вам удобно, как вам готово есть, можно делать. Давайте делаем еще раз. 5 вдох, 5 выдох. Если сложно, 4 вдох, 4 выдох делайте. Вдох, начинаем, закрываем, начинаем налево, вдох, раз, 2, 3, 4, 5. Выдыхаем правый 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Вдох правый. Раз, 2, 3, 4, 5. Выдыхаем налево. Раз, 2, 3, 4, 5. Вдох налево. Раз, 2, 3, 4, 5. Выдыхаем правый. Раз, 2, 3, 4, 5. Вдох правый. Раз, 2, 3, 4, 5. Выдыхаем налево. Раз, 2, 3, 4, 5. Вдох налево. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Вдох налево. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Вдох налево. Выдыхаем правый. Вдох правый. Выдыхаем налево. Медленно опускайте, пожалуйста. Спокойно дышим. Вдох. Выдыхаем. Вдох.
Выдыхаем. Медленно, спокойно открыть глаз. Как чувствуете? И это тоже немножко головокружение есть, ничего страшного. Теперь начинаем primary пранаяма. Primary пранаяма – это успокаивает вас головы. Посмотрите, у нас много есть проблем там, здоровья, или это моральная проблема, физическая проблема. Какая проблема есть? Кто не может успокоить себя, или кто может уснуть ночью, это хорошо помогает вам. Снова помогайте или успокаивать головы помогать. Если стресс есть, это хорошо помогайте. Посмотрите, мы все слышали, да? Ом мантра это полезно. Почему? Это вибрация дает. Это вибрация вы пользуете, включаете все чакры, успокаиваете свои головы. Посмотрите, поставим правую руку выше, левую руку ниже. Вот так, сидим, спина прямая. Теперь вдох делайте. Выдох, только хамминг можно. Вы просто даете звук, когда надо вдох, быстро. Медленно, спокойно остановить можно. Не открывайте глаз. Почувствуйте, какое очищение происходит там головы внутри себя. Очищаете. Медленно, спокойно открыть глаз. Руки на колено пошли. Как чувствовали? Немножко вибрацию чувствовали, да? Это первая вариация. У нас есть еще одна вариация. Например, вторая вариация. Смотрите, закрывайте на ухо, пожалуйста. Хорошо закрывайте на ухо. Глаза закрываем, руки поставим наверху. То же самое техника, только ухо закрываем, глаза закрываем. Начнем до. Остановите, пожалуйста. Вот, если вы останавливали, вы неправильно делали, потому что меня нельзя слушать. Вы должны ухо закрывать, ничего не слышно будет. Поэтому примерно минуту вы занимаем, после минуты сама остановите, пожалуйста. Теперь начинаем. Меня не слушайте, себя только внутри себя слушайте. Закрываем глаза, ухо закрываем, глаза закрываем, начинаем. Расслабить. Сразу глаза не открывайте, потому что глаза закрыты были. Почувствуйте себе. Спокойно, медленно. Вниз смотрите, пожалуйста. Глаза открываем. Потом потихоньку смотрите вперед. То как чувствовали, да, по-другому, да, вибрацию чувствуете. Представьте, эта вибрация сначала вам как помогать, немножко как звук помогать, потом вообще энергия чакра хорошо открывается. Постоянно занимайте, потому что каждый раз получаете. Вы чувствуете по-другому каждый раз. Теперь начинаем, пожалуйста, сидели пранаяма. Если неудобно, можно вот так сидеть, пожалуйста. Если получится, ваджрасана посидим, руки на колени. Это
Няномутра, чинмутра поставите, спина прямая, плечи назад. На язык можно чуть-чуть вперед. Как трубу можно крутить, просто язык там. Если не получится, чуть-чуть язык вперед. Губы сжимайте, пожалуйста. Теперь начинаем. Вдох. Выдыхай носом. Вдох. Еще вдох. 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 Медленно расслабиться, пожалуйста. Здесь, если как трубу крутим, вдох через рот, выдыхаем через нос. И сразу чувствуем под языка, немножко прохладно. Это успокаивает свой внутренний орган нас. Можно расслабиться на внутренний, как если у вас есть внутренний температура, не нарушена, внутренняя, она успокаивается там как. Она орган хорошо помогает там. Давайте еще раз на вдох. Еще вдох. 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 Ну вдох, медленно, спокойно отставить. Расслабься. Чуть закрыть глаз, медленно открывать глаз. Это может 10, 15 или может 20 раз, может индивидуально. Пока мы просто показываем, потом вы сами занимаете, сколько можете, как больше тоже можно занимать, там, чем больше. Только нельзя как чувствовать кожу сухой. Если чувствуете сухой, остановите сразу, пожалуйста. Немножко расслабьте, потом начинайте, пожалуйста. На последнее упражнение Диана. Это как маленькая медитация, руки, правая рука выше, левая ниже, руки поставить вот. Глаза закрывайте. Если это положение неудобно, можно сидеть, пожалуйста, накрыть ноги. Вот так тоже можно сидеть. Или как вам удобно. Глаза закрываем, спина прямая. Как удобно положение сидите, пожалуйста. Или подушка сидеть можно. Глаза закрываем, плечи назад, спина прямая. Спокойно вдох, выдох. Вдох, да. Слушайте свое дыхание. Вдох, выдох. Самая лучшая медитация – это слушать свое дыхание. Обращайте внимание на свое дыхание, пожалуйста. Как вдох происходит. Как вдох уходит. Обращайте внимание на свое дыхание. Дышим, дышим, дышим. Спокойно, если удобно, ладони вместе. Вдох. Shanti, Shanti, Shanti. Спокойно открыть глаз. Спасибо большое.
Спасибо большое, участник, кто участвовал там у нас, там День йоги сегодня. Посольство Индии на Казахстане из Индийский культурный центр. С вами Вивекананда культурный центр Нур-Султан. Вместе мы организуем этот День йоги Нур-Султане. А этот год на пандемии мы со сложное время проходим, поэтому не могли вас видеть, не могли отметить. Надеемся, что этот год точно мы отмечаем День йоги вместе с открытой площадкой, мы будем заниматься. Оставьте дома, пожалуйста, берегите себя близко. Здоровья, здоровья, здоровья вам. После нас программы, у нас есть там, мы специально придумали программу после COVID упражнения. Еще это помогайте все. Пожалуйста, не выключайте, еще посмотрите эту программу. Там вам дают дыхательное упражнение после COVID, какое упражнение помогаете. Там дают упражнение, какое упражнение можно после COVID помогать будет вас. Еще там дают упражнение, которое как медитацией занимаетесь, как дыханием занимаетесь, как мы савасана, как лежать можно. Все мы специально делаем эту программу вами. Поэтому, пожалуйста, оставите и еще посмотрите. И всем спасибо. Спасибо посольству Индии на Нур-Султан. Спасибо Индийский культурный центр на Нур-Султан. Спасибо Yoga Family Астана, на учителей города Астаны, города Нур-Султан. Всем спасибо, всем здоровья, берегите себя, своих близких. Все, будьте здоровы. До свидания. Добрый день! Сегодня мы предлагаем выполнить вместе с нами практику, направленную на улучшение подвижности грудной клетки, на улучшение подвижности дыхательной мускулатуры, увеличение эластичности легочной ткани. Сделайте глубокий вдох и длинный выдох. Поднимаем руки вверх, вдох. Опускаем ладони, выдох. Соберите руки, средние пальцы направьте друг к другу, словно мы удерживаем большой шар перед собой. Не меняя положение, выполняем следующее движение плечами. Плечи вверх, вперед. Плечи вверх, вдох, направьте их вперед и вниз, выдох. Вдох, продолжаем удерживать шар. Вдох, выдох, вдох и выдох. И в обратном направлении плечи вверх, вдох, назад и вниз, выдох. Вдох. На выдохе постарайтесь свести лопатки ближе друг к другу. Вдох, выдох, вдох. Лопатки вниз, выдох, вдох и выдох. Уложите ладони на колени. Правую стопу выведите вперед и уложите пальцы левой стопы к правой пятке. Левая ладонь на левом колене. Сейчас мы, отталкиваясь от левого колена, направляем левое плечо к правому колену. Сделайте вдох и на выдохе уходим по диагонали. Продолжаем вдох. Сильнее отталкивайтесь от левого колена. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Удлиняйте левую боковую поверхность грудной клетки. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Поднимите левую ладонь вверх, локоть согнут. Плечо направляем вовнутрь и ладонью вытягиваемся назад по диагонали. Выдох. Продолжаем вдох. Выдох. Направьте все свое внимание на заднюю боковую поверхность своего корпуса, на грудную клетку и почувствуйте, как растягивается грудная клетка, как увеличивается пространство между ребрами. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Поменяем положение ног. Левая стопа впереди, пальчики правой ноги упираются в левую пятку, правая ладонь на правом колене и начинаем вытяжение по диагонали правого плеча к левому колену. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Взгляд направляете примерно в метре от себя вниз. Выдох, вдох, выдох, вдох
и выдох. Поднимите правую ладонь вверх, правый локоть согните. Направьте правое плечо, заворачивайте вовнутрь и левую руку вытягивайте по диагонали, тянитесь. Выдох, вдох, выдох, вдох. Все внимание направьте на движение лопатки. Почувствуйте, как лопатка движется относительно ребер. Вдох, выдох, вдох, выдох. Потянитесь больше в разные стороны, растягивайте себя. Вдох и еще выдох. Сделаем круг плечами. Вдох. На выдохе соберите ноги вместе, перекрест. Соберите руки в замок перед собой и сделайте вдох. И на выдохе мы выворачиваем замок, перекатываемся на седалищных костях, откатываемся назад. Выдох. На вдохе вытягиваемся за макушкой вверх, руки приводим к груди. Выдох, подбородок к груди опустите. На вдохе потянитесь за макушкой вверх. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще несколько циклов дыхания. Выдох. Почувствуйте, как округляется ваш позвоночник. Вдох. И почувствуйте, как раскрываются ваши ребра. Вдох, выдох. Широкий круг руками назад. Вдох. И опустите руки. Выдох. Поднимаемся. Поставьте стопы на ширине таза. Опустите ладони на бедра. Поднимите правую руку вверх, взгляд направьте на правую ладонь и вытянитесь. Вдох. На выдохе собираем тыльные стороны ладони вместе, подсгибая колени, тянем ладони вниз, округляя спину, подбородок прижимаем к грудине. Левая сторона. Вдох. Вытянитесь больше вверх. Выдох. Округлите спину. Вдох, вытягиваемся, увеличиваем пространство между ребрами. Выдох, направьте копчик вниз под себя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вытягиваемся больше вверх и назад. Выдох, вдох, выдох. Еще один вдох. Выдох. Поднимаемся вверх, круг плечами назад. Поставьте стопы шире, носочки расставлены к наружу. Подсгибая правое, левое колено, направляем левую руку вперед. Взгляд направляем вниз, вытягиваемся за макушкой вперед, ягодицы подаем назад. Выдох. Вдох, меняем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На выдохе тяните макушку вперед, ягодицы таз назад. Выдох. Вдох. Выдох. Корпус держите параллельно пола. Выдох. Вытягивайте межреберные промежутки. Вытягивайте бок левый, правый. Выдох. Выдох. Поднимаемся круг плечами. Выдох и выдох. Соберите стопы вместе. Благодарим за совместную практику. Поздравляем с праздником. Желаем всем счастья, благополучия и прекрасной, хорошей практики. Намасте! Всем привет! Меня зовут Диана, и это Лена. Сегодня мы вам расскажем и покажем о техниках пранаямы. Пранаяма с санскрита переводится как «управление жизненной энергией». Она подходит для всех уровней практикующих и помогает нам расслабиться, успокоиться, привести наш ум и мысли в порядок, а также оздоравливает всю нашу внутреннюю систему. Лучше всего дыхательные упражнения выполнять сидя с ровным вытянутым позвоночником. Иногда людям очень трудно длительное время пребывать с ровной спиной в положении сидя. И для этого есть определенные материалы, которые позволяют наш позвоночник и спину сохранять ровно длительное время. Для тех, кому это трудно сделать, можно сесть, первое, на определенную возвышенность, опору из одеял, из кирпичей, из болстеров. И этим самым спокойно, ровно и продолжительно дышать. Если же и таких возможностей у человека нет, то пранаяму можно делать и лежа. Сейчас я вам объясню, как это делается.
Для этого берется опора под нашу спину и позвоночник, делается из 2-3 одеял по вашим возможностям. И обязательно опора под затылок, под голову, так как любая практика делается с Джаландхарой Бандхой, горловым замком, когда подбородок направлен к грудиннике и ремной впадинке. И под колени лучше расположить также опору в виде болстера или какой-либо диванной подушки, чтобы наша поясница не напрягалась. И сейчас я покажу, как правильно себя выложить во время этой практики. То есть мы садимся перед этими одеялами, выкладывая колени на опору, и мягко, спокойно, подворачивая копчик, выкладываем свою спину и подкладываем одеяло под затылок. Выкладываем руки слева и справа, и это и позволяет нам вытянуть всю нашу спину и раскрыть грудную клетку в верхних отделах, чтобы нам дышалось достаточно легко и спокойно. Одна из основных техник пранаямы называется уджай. Уджай из санскрита переводится как победоносное дыхание, дыхание победителей. Это дыхание не имеет противопоказаний, и его можно использовать всем. Оно хорошо согревает, дает энергию, силы и успокаивает. Эту технику дыхания часто используют даже во время практик асан, в таких динамических техниках, как аштанга-йога, виньяса-флоу и многие другие. Ну и сейчас я предлагаю вам сесть удобно и комфортно, или вы можете лечь, чтобы ваш позвоночник оставался ровным и прямым. Расправьте ваши плечи, вытяните макушку головы и мягко прикройте ваши глаза. Мы будем делать глубокий вдох и выдох через нос. И когда вы будете дышать, почувствуйте легкий шипящий звук, который проходит сквозь ваше горло. Для того, чтобы освоить эту технику дыхания, вы мысленно словно произносите звук «со» на вдохе и звук «ха» на выдохе. Давайте сначала попробуем все вместе. «Со». Почувствуйте, как проходит легкая вибрация в области горла, и сейчас мысленно продолжайте произносить звуки «со» и «ха» на вдохе и выдохе, слегка задерживая дыхание после вдоха, но оставляйте ваши губы сомкнутыми. Давайте попробуем вместе. Очень хорошо. Спокойный вдох через нос. Произносим звук «со». Задерживаем дыхание, наблюдаем за ощущениями и спокойный выдох. Еще один раз. Короткая задержка дыхания, наблюдайте за ощущениями и выдыхаем медленно и глубоко. Продолжайте дышать так спокойно, глубоко, медленно, стараясь удлинить свои вдохи и выдохи, и продолжайте наблюдать за своими ощущениями, пока не почувствуете спокойствие, гармонию и умиротворение. Следующая пранаяма, с которой мы хотим вас познакомить, это Ундияна Бандхи. В социуме ее называют вакуумом. Но не всем всегда удается правильно дышать и правильно работать брюшной стенкой. Ундияна Бандха позволяет во время практики хорошо работать именно брюшной стенкой и диафрагмами, которые помогают поднимать внутренние органы вверх во время задержки. Данная практика имеет несколько циклов дыхания, и нужно внимательно относиться к ней. Практика задержки должна быть индивидуальная, по возможностям от 6 до 8 секунд. И для тех, кто начинает, я хочу показать вам практику, которая делается лежа, позволяя вам осознать, как делаются 3 замка. В йоге есть определенные банхи, замки, которые начинаются корневой муладхара, ундияна и джаландхара бандха. Их обязательно сохранять при этой практике. Нужно сделать одеяло, одно, которое мы положим под крестец, и одно одеяло под голову, которое позволит сделать джаландхара бандху. И посмотрите, как я лягу. Я сажусь на край одеяла, так, чтобы, помогая присогнутыми ногами, выложить ровную спину, как бы скатываясь поясницей с края этого одеяла. И у меня уже хороший появляется подворот таза, и подкладываю одеяло под голову ближе к плечам.
Ноги нужно присогнуть, колени смыкаем, делаем вместе, стопы в стороны. Это позволяет максимально прижать крестец к опоре. И уже сейчас появляется плоскость живота, и брюшная стенка хорошо опускается вниз, что позволит Ундияну Бандхи сделать качественной и глубокой. Для того, чтобы сделать Удияна Бандху, вам нужно сделать спокойный глубокий вдох через нос, полный глубокий выдох через рот, еще один полный глубокий вдох и резкий выдох со звуком ха. И не вдыхая, задерживая дыхание, подтягиваем живот, опускаем его вниз к позвоночнику и вверх под ребра. Задерживаем дыхание на 6-8 секунд. А потом расслабляем живот и делаем спокойный медленный вдох. Дышим спокойно. Вы можете повторить это несколько раз. Задерживайте дыхание, не напрягая. Не доводите до спазмов, делайте спокойный вдох, когда хочется. И восстанавливайтесь, дышите спокойно. Также Ундияна Бандхи по классике выполняется стоя. И для этого нужно принять позу рыбака. Стопы нужно развести на ширине таза и слегка присогнуть ноги в коленях. Руками упереться в колени, слегка округляя поясницу, подавать живот вверх. И теперь делаем спокойный вдох носом, длинный выдох ртом, активный вдох носом и резкий выдох ртом на выдохе. И не вдыхая, подтягиваем максимально брюшную стенку вверх к пояснице и подтягиваем снизу вверх все органы. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спокойный вдох носом, спокойный выдох ртом. И опять активный вдох носом и резкий выдох ртом. И опять подтягиваем брюшную стенку вверх к позвоночнику и снизу вверх поднимаем все внутренние органы. И следующий подход, еще раз, поза рыбака, присогнув ноги в коленях, спокойный вдох носом, длинный выдох ртом, активный вдох носом, резкий выдох. И не вдыхая, подтягиваем брюшную стенку вверх и поднимаем внутренние органы. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спокойный вдох носом, выдох через рот. И на очередном вдохе спокойно выпрямляемся. Спасибо вам большое. Мы желаем вам здоровья и счастья. Счастливой вам практики. Намасте! Встаньте в позу Тадасана. Руки намасте. Со вдохом вытянитесь вверх к небу. Выдох. Утанасана. Полунаклон. Вперед посмотрите. Отступите назад в позу планки. Расправьте мышцы между лопатками. Опускаемся на колени. Поза 8 углов. Со вдохом, мягким перекатом вытягиваетесь, собака, смотрящая вверх, вдох. Удлиняйтесь выше. На выдохе колени ставите. Адха Муха Шванасана. Дышим. Поднимаете правую ногу вверх, не разворачивая таза. Протягиваете в центр стопу и отстраиваете позу треугольника. Ладонь на голень и протягиваемся вверх. Корпус стремительно направляем к плоскости. Вдох, выдох. Взгляд на ладонь. Вдох. Перемещайте руку на
поясницу и контролируйте выход в баланс. Опустите корпус чуть ниже и протяните руку вперед. В позе Париврита Артха Чадрасана удлиняйтесь в скрутку вперед и вверх. Вдох. Протяните руку и медленно на полусогнутой ноге уйдите в вертикальный шпагат. Носок тяните в небо ввысь. Выдох. Отставьте ногу на расстояние 1,20 м и медленно левая вверх, правая к небу. Потянитесь мягко в прогиб, расширяя грудь. Держите угол 90 градусов в коленном суставе. Вдох. Выровняйтесь. Вирабхадрасана 2. Растягивайте руки по сторонам. Ощущайте силу в ногах. Дышим. Медленно. Переходим в планку. Ощущаем силу своего тела. Расширяем пространство лопаток. Чатуранга Дандасана. Пробуйте перейти в параллель к полу. Протянуться вперед, вдох к небу. И выдох. Адха Муха Шванасана. На левую сторону вдох. Нога вверх. Протягиваемся. Выдох. Ставите стопу по центру рук и отстраивайте Удхита Триконасана. Раскрывайте плечевой пояс. Напрягите ноги. Вдох. Выдох. Оставьте руку у пояса. Медленно поворачивайте взгляд и переходите на опорную ногу. Перемещайте вес тела, ладонь под плечо и медленно уходим в скрутку. Отстраиваем таз и вытянутую ногу сзади. Дышим. Контроль внимания. Поднимайте руку наверх, плечи в линию. Опускайте выдох, опорную согнуть и медленно вдоль бедра вытянуться. По возможности нога вверх. Выдох. Отставляем на 1,20 м. Отстраиваем пятки в линию и поднимаем руки. Правая вверх, левая к небу. Сохраняем мягкое вытяжение в груди. Тянемся к небу. Выравниваясь, Вирабхадрасана 2. Почувствуйте стремление в ногах. Расталкивайте коврик. Дышим. Расправляем грудную клетку. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Опускаясь вниз, принимаем форму планки. Перемещаем вес тела вперед, изгибая локти, остаемся параллельно полу. Чатуранга Дандасана. Вытягиваясь вперед, грудь толкаем выше. И спокойно переходим Адха Муха Шванасана, не прогибаясь в пояснице. Вдох и выдох. Опуститесь мягко на колени, скрестите руки и потянитесь вверх. Толкайте таз вперед и помогайте руками удлинить зону поясницы. Выдох и на вдохе вернулись. Проверяем положение ног. Вдох. И поочередно опускаете руки к пяткам, раскрывайте грудь еще сильнее, Уштрасана. Вдох, подтягиваем мышцы живота, толкаем таз, дышим. Руки к поясу, вдох, выходим из асаны, скругляя спину, перемещаемся Адха Муха Шванасана. Колено правой ноги до груди дотягиваете, мышцы пресса почувствовали. Держим бедро к животу. Внимание, ногу выпрямляем в диагональ и остаемся на правой руке. В планку боковую вытягиваетесь. Старайтесь хорошо стопами давить пол. Вдох. На выдохе опускаем руку левую на пол, протягиваем правую ногу и поворот вокруг себя. Садимся. Правая рука уходит от центра по груди вверх. Тянетесь в прогиб, вдох. Толкайте себя опорными ногами. Выдох. Ставим руку, планка. На колени, поза 8 углов, медленно уходим грудью до земли. Протягиваемся вперед, от пола поднимая колени, вдох. На выдохе Адха Муха Шванасана. Перетекаем медленно, подставляя колено к груди. Округляемся слегка. Дышим. Ощутите мощь этой позы. В диагональ выпрямляем. Стопу кладем вниз
И медленно разворачиваемся в боковую планку. Правая рука вверх. Вдох. Вдох, выдох. Опуская руку, перемещаем. Нога левая по воздуху вокруг своего тела. Отпускаем таз и, опираясь на обе ноги, вытягиваемся. Левая рука вверх. Старайтесь прогнуться в грудном, подышать. И мягко выйти, вернуться в исходную планку. Опускаем оба колена. Повторяем позу 8 углов. Вдох. Урдха Муха Шванасана. Выдох. Адха Муха Шванасана. Правой ногой шагнете, отстроите позу выпада и, скрестив руки, сгибаете локти, расширяя грудь, к небу тянетесь. Выдох, опускаетесь. Колено сгибаете и в позе полуголубя правой рукой дотягиваете левую стопу до ягодицы. Дышите в самые напряженные участки своего тела. Вдох и выдох. Опускаете ногу, опускаете корпус и медленно встаете. Колено левой ноги ставите вперед, скрестив руки, медленно раскрываетесь вверх, вдох. Колено по центру, ощущаем движение вперед и вверх. Выдох. Подтягиваете бедро к животу и кладете ногу в позу полуголубя. Раскрылись, вдох. Медленно опускаетесь к бедру и левой рукой тянете правый носок, касаясь пяткой до ягодицы. Вдох, выдох. Ощутили вытяжение и отпустили ногу. Медленно вниз, протянулись грудью вверх повыше и легли, опустившись на бедро. Собираем ноги вместе. Адха Муха Шванасана. Правой ногой переходите, переплетая бедра, сгибаете колени на одной линии. Стараемся расположить голени и сесть между пяток. Захватите носки, протяните грудь и, медленно вытягиваясь, попробуйте лечь на свои бедра, выдохнуть. Вдох. Колено поднимите наверх, левая нога сверху. И выполните скручивание в сторону к левому бедру. Удлиняйтесь выше, сохраняя нейтральное положение спины. Хорошо, выходим. Медленно ногу уводим левую вверх. Повторяем виньясу. Чатуранга Дандасана. Вдох, раскрыли грудь. И выдох. Скрещивая ноги на другую сторону, работаем. Мягко опускаем колени вниз и пробуем сесть, прижимая бедра друг к другу. Захватываете носки, раскрываете грудь и вытягиваетесь выше. Понаблюдали переплетение ног и с выдохом медленно опустились, прижимаясь к ногам. Лоб стремится к полу. Дышим. Уводите плечи дальше от ушей. Со вдохом вытягиваемся медленно. Сверху ногу ставим подошвой вниз. Отталкиваемся от колена и противоположной рукой мы стремимся уйти за бедро. Протянуться и с выдохом выйти в скрутку. Опора стабильная, дыхание спокойное. Вдох. С выдохом раскрываемся, разворачиваемся. Медленно выходим из асаны. Ноги ставим на ширину таза. Адха Муха Шванасана. Выдох. Урдха Муха Шванасана. И на коленях остановитесь. Округлили спину. Опустили таз вниз и вытянулись в позе баласана.
На этом флоу завершили. Благодарю. Добрый день, друзья! Мы продолжим нашу практику йоги. Будем заниматься медитацией. Давайте настроимся для начала. Прикройте глаза и дышите глубже. Дышите легкими. Настраиваемся на дыхание. Сегодня будет очень простая медитация. Медитация на дыхание. Глаза закрыты, лицо расслаблено. Дышите глубже и наблюдайте за дыханием, как дыхание входит в легкие, заполняет легкие, наполняет вас жизненной силой, энергией. На выдохе уходят все посторонние мысли и беспокойства. Расслабьте лицо, дышите глубже. С каждым вдохом мы ощущаем наполнение жизненной силой, наполнение энергией. Медитация — это то, что дает нам эту силу через концентрацию, через внимание. Медитация означает полное внимание, полная концентрация. В этой медитации, наблюдая за дыханием, мы погружаем свое сознание вовнутрь, в область сердца. Наблюдайте свое сердце. Оттуда исходит вся жизненная сила. Практика йоги — это духовная практика. Эта сила исходит из души, оттуда. Через дыхание мы погружаем внимание вовнутрь, область сердца, и продолжаем процесс наблюдения. Будьте очень внимательны и в то же самое время будьте расслаблены. Расслабьте плечи. Дыхание спокойное, глубокое. Мы наблюдаем с вами природу души. Душа полна вечности, знания и блаженства. Мы наблюдаем эти энергии в сердце. Эта практика медитации заполняет вас жизненной силой, возвращает вас к вашему истоку. Продолжаем. Любые мысли, образы мы стараемся не рассматривать, акцентируя свое внимание на дыхании в области сердца. Наблюдаем это внутреннее ощущение спокойствия, гармонии и внутренней силы. Ощущаем это присутствие силы во всем теле. Ваше сознание становится легче. Ощущаем этот свет изнутри. Представьте этот свет, который исходит из сердца, заполняя все ваше сознание, всю вашу сущность. Это сила, которая исходит из сердца, заполняет ваше сердце радостью также, всю вашу сущность, все ваше сознание. Наблюдаем это состояние радости и спокойствия в то же самое время.
Представьте сейчас самого себя в самом живописном месте этого мира. Понаблюдайте за самим собой снаружи. Ваше лицо расслаблено. От вас исходит это сияние, та сила, которая дает вам радость и внутреннюю полноту и гармонию. Еще несколько секунд мы наблюдаем это состояние, ощущая, как мы наполняемся этой энергией. Энергией радости, умиротворения и внутренней полноты. Почувствуйте легкость вашего сознания. Почувствуйте наполненность и гармонию. Дышите глубже. Понаблюдайте за собой со стороны снова. Откройте глаза. Такая простая практика медитации позволит вам наполниться силой и энергией. Спасибо вам большое. Начинаем практику шавасаны, практика глубокого расслабления. Меня зовут Видя, и я постараюсь максимально расслабить ваше тело и успокоить свой ум. Настройтесь на практику, ложитесь на спину, руки, ноги в стороны, ладошки повернуты вверх. Займите максимально удобное положение. Слегка раскачайте стопы в стороны. Для большего расслабления раскачайте шею, голову в разные стороны. Сделайте вдох, отпустите позвоночник в землю и расслабьте все мышцы вдоль позвоночника. Во время практики старайтесь быть неподвижны. Единственное движение в теле – это ваше дыхание. Внимание и дыхание. Глаза закрыты. Тело настроилось на расслабление. Мягкий вдох, спокойный выдох. Старайтесь дышать естественно. Не ускоряйте, не углубляйте вдох. Мягкий вдох, спокойный выдох. Почувствуйте, как на вдохе грудная клетка поднимается вверх и с расслаблением опускаем выдох вниз.
Тело расслабляется, становится более тяжелым. Слушайте вдох и выдох. Представьте, что вы на теплом песке, и мягкие лучи солнца прогревают ваше тело, расслабляют вас еще больше, тело становится расслабленным и тяжелым. Вдох, мягкий выдох. Расслабьте стопы и каждый пальчик на стопе. Расслабляем икры, колени, бедра, ягодицы. Все мышцы малого таза расслаблены. Вдох, на выдохе расслабили мышцы живота. Пупок расслаблен. Расслабьте грудь. Максимально отпустите плечи в пол. Лопатки расслаблены. Локти, ладошки и каждый пальчик на руке расслаблен. Почувствуйте приятное тепло в ладонях. Ваши руки невесомы. Дыхание ровное. Дышим нежно и мягко выдох. Расслабляйте мышцы шеи, задние и передние. Расслабьте уши, кожу головы, затылок, макушку. Мягкий вдох, спокойный выдох. Дыхание становится более длительным и успокоенным. Расслабляем подбородок, губы, щеки, уголки глаз расслаблены. Теперь самое важное. Расслабьте точку между бровей. Это центр ясности и активности вашего ума. Как только вы расслабите точку между бровей, ваши мысли станут более ленивыми, остановится внутренний диалог. Вдох, мягкий выдох. Самое важное – не думаем ваши мысли. Наблюдайте за мыслями, как за уплывающими облаками. Пусть ваши мысли приходят и уходят. Не анализируем, не планируем, не переживаем. Все внимание на вдох и спокойный, естественный, мягкий выдох. Вдох, мягкий выдох. Сейчас все тело полностью расслаблено. Ваш ум в полном покое. Приятное состояние. Вы здесь и сейчас. Теперь делаем вдох через нос и выдыхаем, как будто дуем на свечу. Выдыхаем все напряжение в теле. Еще раз вдох. Дуем на свечу. Выдыхаем. Наслаждайтесь этим сладким состоянием расслабления в теле и покоем для вашего ума. Теперь не резкое движение пальчиками рук.
Не резко открываем глаза. Сравните ваши ощущения в теле до и после шавасаны. Ощущения в теле и состояние вашего ума. Вдох, любовь, выдох, благодарность. Вдох, любовь, выдох, благодарность. Сейчас можно потянуться, как будто вы только проснулись. Не резкие, приятные движения. Перевернуться на бок и встаем не резко. Огромное спасибо за практику. Видео. Next, yoga instructor Miss Елена Михно. Мисс Светлана Архипенкова. Мистер Сунгат Искаков. Мистер Сундарапандьян Раманатхан. Мисс Диана Назарова. Мисс Асель Каукенова. Мисс Асем Калиева. Мисс Сания Джанайдарова.